आपने देखी। ये सब कितनी बड़ी बात है। आज अगर चूक हुई तो घर टूटता है। चाहे कहते हैं ये तो 2 दिन का पसारा है, क्यों बेहोशी में जी रहे, क्यों मूर्छा में जी रहे। सोचिए, ये मनुष्य शरीर आपका जब नहीं रहेगा तो क्या करेगा। कुछ अच्छा करके जाना है अपने परिवार के लिए। आप देश के लिए कुछ न कर पाए तो कम से कम अपने बच्चों को तो सही संस्कार दीजिए। और यदि आपने बच्चों को सही संस्कार दिया तो समझ लो कि आप समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा कर दिए। एक बच्चा बिगड़ता है तो कितना नुकसान होता है। एक बच्चे का चरित्र बिगड़ गया, एक बच्चे का जीवन बिगड़ गया तो पूरा भविष्य बिगड़ जाता है, फिर कितनी पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए साहब ने कहा 2 दिन की फुलवारी जीवन मन भंवरा मत भूल रे। चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ के पानी रे। सुत नारी धन मान बड़ाई सेमल को रे। साहब कहते हैं कि सब सेमल का फूल के समान है, सब क्षणिक है। अपने अपने आप को पकड़ रखा है जो नहीं छूटता। आपने पकड़ा है, आप जब चाहें छोड़ सकते हैं। मनोबल तो बढ़ाइए। जैसे मैं इस माइक को पकड़ूं और मैं कहूँ क्या करूं, ये माइक हमको छोड़ता ही नहीं है। आप कहेंगे माइक आपको थोड़े पकड़ा है, आपने पकड़ा है, आप चाहें तो छोड़। પૂરું ધ્યાન શ્વાસ પર, પૂરો નાભી સુધી શ્વાસ ભરવાનો છે। ધીમી ગતિથી શ્વાસની ક્રિયા गाली કરવાની को છે। हमने पकड़ा है, दुर्व्यसन को हमने पकड़ा है, संसार को हमने पकड़ा है। जिस दिन हम अपने आप में स्थिर होकर के संकल्पित हो जाएंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे, धरती पर असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम छोड़ सकते हैं। और इंसान में अर्थात आप सब में वो सामर्थ्य है कि बुराइयां छोड़ सकते हैं। लेकिन छूटता नहीं है, हम करते चले जाते हैं, हम पाप के रास्ते पर चलते चले जाते हैं। अब सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इसी चक्कर में सोचते सोचते एक दिन समय निकल जाता है, कर्म की बात और फिर लगता है कि जन्म सब धोखे में, कोई सब धोखे में चला गया। कहा भी है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में आया। कहा जब जीवन खत्म हो गया तब जीने का ढंग आया। जब तक जीवन था, सांसें थी, तब तक जीने का ढंग नहीं था। कोई बता भी रहे थे, हम गए चुप रहो, अभी तो हमारे पास बहुत धन है, बहुत बल है। जिसके पास धन है वो सोचता है मृत्यु क्या कर लेगी हमारा, मेरे पास तो करोड़ों का धन है। मृत्यु आएगी 2-4 बंडल सामने रख देंगे, मृत्यु चली जाएगी। वो सोचता है धन से मृत्यु को खरीद लेगा। जिसके पास बल है, हथियार है, वो सोचता है मृत्यु क्या कर लेगी। सामने आएगी AK-47 से गोलियां बरसा देंगे, मृत्यु लौट जाएगी। पर उसे पता ही नहीं है कि सब कुछ मृत्यु के अधीन है। जिस दिन से जन्म लेता है बच्चा, उसी दिन से मृत्यु के अधीन हो जाता है। और उससे बड़ा कुछ भी नहीं, मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं। जो कुछ भी जड़ है वो सब मृत्यु के अधीन है। अपने नियंत्रण और अपने वश में सिर्फ अपनी चेतना, अपना आपा है। हमारी सुवस्था सिर्फ अपने आप पर है, जड़ पर नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर ले, शरीर आपके अधीन नहीं हो सकता। शरीर तो काल के ही अधीन रहेगा, लेकिन शरीर आपको मिला है कुछ करने के लिए। और जिस पर अपना कोई वश नहीं, जो शरीर का जिस शरीर पर आपका कोई अधिकार नहीं, उस शरीर को पाकर के वो काम करना जो पाप का कारण बने, ये मूर्खता है। सोचिए कि कुछ समय के लिए शरीर आपको मिल गया, वो भी वो काल के अधीन है। जन्म लिया नहीं कि वो काल के अधीन हो गए, बल्कि जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसी दिन से काल के अधीन हो जाता है। शायद तो कहते हैं काल खड़ा से रूप रहते जाग बिराने नीत, जाका घर है गैल में शोकस सोवे निश्चय। वो तो कहते हैं काल तो सदा सिर पर खड़ा है, आप उसको खोजने कहाँ जाएंगे या आप उसे बच के कहाँ जाएंगे। आप न उससे बच सकते हैं, न उससे भाग सकते हैं, और न उसे आप बाहर पा सकते हैं, आपके साथ। और एक बात और जान लीजिए,
जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें लगता है कि अचानक कैसे मरा, कल तक तो बढ़िया था, कल तक तो अच्छा खा पी रहा था, बोल रहा था। यही तो आप कहते हैं कि अगर कोई स्वस्थ आदमी गुजर जाए, वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, कल तक तो बात कर रहा था, कल तक तो बढ़िया था। और ये मत सोचिए कि अचानक मरा है। मृत्यु कभी भी अचानक नहीं होती है। मृत्यु जन्म से लेकर के प्रतिदिन होती है, प्रतिक्षण होती है। एक व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है तो वो हर क्षण मरता है, मरते मरते एक दिन पूरा मर जाता है। ये अलग बात है कि बाकी समय हमें दिखाई नहीं देता, एक दिन दिखाई देता है। जैसे आप पान का पत्ता ले लीजिए 150 और झटके से सुई चुभा दीजिए तो तुरंत इस पार से सुई उस पार हो जाएगी। कितना देर लगेगा? 100 पान का पत्ता हो और आप सुई चुभा दीजिए एकदम झटके के साथ, तो सेकेंड भी नहीं लगेगा, सुई इस पार से उस पार हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सभी पत्ते में एक साथ सुई गया है? एक एक करके गया है। पहला में पहले गया, दूसरा में दूसरे में गया, तब तीसरे में गया, तब चौथे में गया, और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि हमें लगा कि सब में एक साथ चला गया। इसका मतलब जो लास्ट वाला पत्ता है उसमें तुरंत नहीं गया है, उससे पहले जो 99 पत्ते हैं उसमें वो गया है एक एक करके। इसी तरह से मृत्यु हमारी अचानक नहीं हुई है, एक एक दिन पहले हम मरे हैं, एक एक दिन हमारी मृत्यु हुई है। मृत्यु हमारे शरीर को थोड़ा थोड़ा नष्ट किया है और अचानक एक दिन दिखाई देता है कि हम मर गए। यही हमारे जीवन के साथ होता है। मृत्यु अचानक नहीं होती है, चाहे कोई जवानी में जाए, चाहे कोई बुढ़ापे में जाए, वो प्रतिदिन मृत्यु होती है। अब आप सोचिए, मान लीजिए मेरी आयु 34 वर्ष है और एक अनुमान लोग लगाते हैं कि कोई 60 साल जिएगा, कोई 70, कोई 80। तो अगर मेरी पूरी आयु 80 वर्ष है, उसमें से 34 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 34 निकाल दें, कितना बचेगा? 46। इसका मतलब क्या हुआ? 80 वर्ष जीने वाला आदमी 34 साल मर चुका है, अब सिर्फ 46 बचा है। इसका मतलब जो जन्मदिन मनाते हैं कि इसका ये पहला जन्मदिन है, किसी का दूसरा जन्मदिन है, सच तो यह है कि उसका पुण्यतिथि है, जन्मदिन नहीं है। तो वो 2 साल मर चुका है और 2 साल उसका खत्म हो गया। अगर कोई 30 साल का है तो 30 साल की आयु चली गई, हर वर्ष खत्म हो गया। 30 साल की आयु चली गई, कोई 50 साल का है तो 50 साल की हो गई। अर्थात विश्राम प्रभु नगर विश्राम करिए। श्वास पर पूरा ध्यान, अंदर में लंबा श्वास लेना, श्वास छोड़ना। विश्राम बनने पर कृष्ण का गौरव करें। गौरव करें तो राशि का क्रोध नियंत्रित करिए। जी क्या बात है जी? नमस्कार, माझ्या भेटणे आगामी किनारे पर आयोजित બન્યા ઉપર લઈ જઈ મોડી ટચ કરી. નમસ્કાર મિત્ર. તો ઉદ્ધવસ્થાસન કમરમાં
કમરમાંથી પાછળ ઝૂકીએ. 3 પાદહસ્તાસન, કમરમાંથી આગળ ઝૂકીએ. 4 વિશ્વસંચાલાસન, ડાબો પગ પાછળ જાય, પાછળનો પગ પૂરો સીધો કરો. મસ્તક ઉપર, પૂરું ખેંચો મસ્તક ઉપર. 5 પર્વતાસન, પગની એડી ફરજિયાત જમીનને બધા ટચ કરો. મસ્તક જેટલું પાછળ ખેંચાય એટલું ખેંચો. જમીનને ટચ થઈ જાય તો પણ ચાલે. નાભી તરફ પૂરી નજર ખેંચો. 6 અષ્ટાંગાસન, 8 અંગ જમીનને ટચ થાય. કમરનો ભાગ ઉપર રહે. કમરનો ભાગ ઉપર રાખો. મસ્તક નીચે ઢાળી દો. 7 ભુજંગાસન, બંને પગ ભેગા રાખી મૂલાધારમાંથી તાકાત લગાવીને મસ્તક ઉપર કરવાનું. આપણી કરોડરજ્જુ છે ને એના ઉપર પૂરું બળ આવવું જોઈએ અને જરૂરી છે. રોજે એ વાત હું એટલે કરું છું એટલા માટે કે તમારા મણકા ખસી ગયેલા છે ને તો એમાં રેડી થઈ જશે. તમે તાકાત એ રીતે લગાવો, મૂલાધારમાંથી પૂરી તાકાત લગાવો. બંને પગ ભેગા કરી એકવાર 6 પોઝિશનમાં આવી જાઓ. મસ્તક નીચે લઈ લો બધા. હવે બંને પગ ભેગા કરો. સાથળમાંથી બંને પગ ભેગા કરીને તાકાત લગાવો અને મસ્તક ઉપર કરો. હાથનો ટેકો નહીં લેતા. હવે જેટલું ઉપર જાય એટલું ઉપર ખેંચો. મસ્તક જેટલું જાય એટલું ખેંચો. આ પોઝિશનમાં ટકી રહેવાનું. કમરનો દુખાવો હોય તો પણ એને ઘરે કરવાનું. મણકા સેટ થાય. કોઈને મણકાની પ્રોબ્લેમ હોય ને સેટ થાય. રિલેક્સ. 8 પર્વતાસન, ખેંચો પૂરેપૂરું બોડી પાસે. જેટલું ખેંચી શકો ખેંચો. પગની એડી ફરજિયાત બધા ટચ કરો. ફરજિયાત ટચ કરવાની પગની એડી પર. 9 ડાબો પગ આગળ આવે. આ વખતે જમણો પગ પાછળ. પાછળનો પગ પૂરો સીધો કરો. પૂરો સીધો કરો. કમરને નીચે ધક્કો લગાવો. કમરને નીચેની તરફ ધક્કો લગાવો બધા. નજર ઉપર ખેંચો. જેટલી ખેંચી શકો ઉપર ખેંચો નજર. પાછળ ઓલા બેનને પગ સીધો કરાવો. પગ છે બંને હાથની વચ્ચે આવવો જોઈએ. ગોઠણીઓ નથી વાળવાનું. પગ છે એ બંને હાથની વચ્ચે. પગનો પંજો અને હાથના બંને હાથના પંજા ત્રણે એક લાઈનમાં હોવા જોઈએ. હજી પાછળ બે બહેનો છે વ્હાઈટ ટી શર્ટ વાળા. પગ વચ્ચે લઈ લ્યો. પગ બંને હાથની વચ્ચે. પગનો પંજો જો આમ કરી પગ આગળ ખેંચો. આગલો પગ હા ખેંચો. ધીરે ધીરે ખેંચો. નવાસો એટલે ધીરે ધીરે કરો. 10 મસ્તક નીચે ખેંચો. જેટલું ખેંચી શકો એટલું. 11 કમરમાંથી પાછળ ઝૂકવાનું. 12 હાથ નીચે લાવી અને નમસ્કાર મુદ્રા કરવાની. મંત્રોચ્ચાર સાથે કરીશું. પરફેક્ટ કરીશું. ધીમી ગતિથી આજે કરાવું છું. પરફેક્ટ પોતાના શરીરને પૂરો સ્ટ્રેચ આપીને કરજો. ઓમ મિત્રાય નમઃ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ઓમ રવયે નમઃ. ઓમ રવયે નમઃ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ઓમ
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम भानुवे नमः। ओम भानुवे नमः। 2, 3, 4. પાછળનો પગ સીધો કરો બધા. પાછળનો પગ સીધો. પંજાન ટાળી ગયું 5. પગની એડી ફરજિયાત કર. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम कृष्णे नमः। ओम कृष्णे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
પાછળનો પગ સીધો. ફાસ્ટ છે એનો મતલબ એમ નહીં જેમ છે. પૂરો સીધો. 5 6 7 8 9 10 11 12. ઓમ ભાસ્કરાય નમઃ. ઓમ ભાસ્કરાય નમઃ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. પૂરું બોડી રિલેક્સ કરો. પૂરું ધ્યાન શ્વાસમાં રાખીએ. ધીરે ધીરે શ્વાસ નોર્મલ થાય એટલે ઊંડા અને લાંબા શ્વાસ લેવાનો છે. ધીરે ધીરે તમારું બોડી રિલેક્સ થવા લાગે. એક એક અંગ પર ધ્યાન કરતું જવાનું. શ્વાસ કરતા જવાનું, શ્વાસ છોડતા જવાનું.
પૂરો શ્વાસ ભરો. પૂરો શ્વાસ છોડો. છોડીએ ને ત્યારે પૂરો શ્વાસ છોડો. તમને પૂરી બોડીમાં અનુભવ થશે શ્વાસ છૂટે રિલેક્સ થવાના. પૂરો શ્વાસ ભરીને ફુગાની ઘોડે બોડી પૂરું ફૂલાવવાનું છે. પૂરો શ્વાસ ભરીને તમારું પેટ ફૂલવું જોઈએ, સાથળના ભાગ ફૂલવા જોઈએ, પેટનો ભાગ પણ ફૂલે એ રીતે પૂરું જેટલું ભરી શકો ને એટલો શ્વાસ ભરો. ફૂલાવો બોડી, હજી ફૂલાવો, હજી ફૂલાવો. છોડો શ્વાસ. પૂરો ખાલી કરો. પૂરો ફુગામાંથી હવા નીકળી જાય એ રીતે પૂરું ખાલી કરી દો. બીજી વાર ભરો પૂરો શ્વાસ. છોડો શ્વાસ. છેલ્લી વાર પૂરો શ્વાસ ભરી પૂરું બોડી ફૂલાવી શું અનુભવ થાય છે એમની સાથે પ્રેશર આપો પૂરી બોડીમાં. તમારા મગજ પર પણ પ્રેશર આવશે. રિલેક્સ. શ્વાસ છોડો. અને જો તમારે એકદમ રિલેક્સ. બંને પગ ભેગા, બંને હાથ મસ્તક પર લોક લગાવો. શ્વાસ ભરતા પૂરેપૂરું બોડી આગળ પાછળ ખેંચો. શ્વાસ ભરતા રિલેક્સ. શ્વાસ ભરતા બીજી વાર આળસ ભરતા એ રીતે પૂરેપૂરો ખેંચવાનું આગળ પાછળ. શ્વાસ છોડતા રિલેક્સ. બંને અત્યારે દર્શન આપીએ, ગરમ કરીએ, ગરમ અઠવાડિયા પકડ રાખીએ, આંખો અઠવાડિયાની અંદર જ ખોલીએ. ડાબે પડખેથી આળસ મરડીને બેઠું થઈને બોડીને પૂરું સ્ટ્રેચિંગ આપીને આળસ મળવાનું. જાય કે હવે એવું લાગવા માંડ્યું પાછા ફ્રેશ થઈ ગયા ને. ચાલો પદ્માસન, પદ્માસન સુખાસનમાં બેસી જઈએ. થોડી વાર કપાલભાતી કરી લઈએ. ધીમી ગતિથી કપાલભાતી ચાલુ કરીએ. પૂરેપૂરો નાભીમાંથી શ્વાસ છોડો. ઝટકા સાથે શ્વાસ છોડો. શ્વાસ છોડીએ ત્યારે નાભીમાં ઝટકો આવવો જોઈએ. નવા સાધકો હોય, ન આવડતું હોય તો કહેજો, શીખવામાં આવશે. કમર મેરુદંડ સીધા રાખીએ. પૂરો નાભીમાંથી શ્વાસ છોડીએ. પૂરું ધ્યાન શ્વાસ સાથે કેન્દ્રિત કરીએ. ચહેરા પર સ્માઇલ રાખીએ. હસતો ચહેરો રાખીએ. મનમાં પ્રસન્નતા હોવી જોઈએ. મનની અંદર
સવારમાં તમારું મન ખીલવું જોઈએ. દિવસની સરસ મજાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. તમારું મન પ્રસન્ન રહેવા માંડે એટલે ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધે. આખું કારણ એ જ છે, મનની બહુ તાકાત છે. તમારો વિનાશ પણ કરી શકે ગેરમાર્ગે લઈ જાઓ તો, અને સાચા માર્ગે લઈ જાઓ તો તમારો ઉદ્ધાર પણ કરી શકે. મનની તાકાત છે. જે કંઈ આપણે સુખી છીએ દુઃખી છીએ એ મનના કારણે છે. રોજ એ પ્રાણાયામ દરમિયાન એને કંટ્રોલ કરવાનું, જ્યાં ત્યાં ભટકવું ના જોઈએ. એને કંટ્રોલ કરવાની રીતો છે બધી. શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. તમારું મન જ્યાં ત્યાં ભટકતું હોય એને શ્વાસ પર કેન્દ્રિત કરીને શ્વાસની ક્રિયા કરો એટલે તમારું મન સ્થિર થાય. પૂરું ધ્યાન શ્વાસ પર રાખવાનું. શરીર પૂરું બોડી રિલેક્સ હોવું જોઈએ. મન ને બોડી બંને રિલેક્સ હોવા જોઈએ. ટેસ્ટ તણાવ ના હોવો જોઈએ. શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં તણાવ ના હોવો જોઈએ. તમે પ્રાણાયામની સ્થિતિમાં બેઠા હો એટલે તમને આપમેળે ખ્યાલ આવી જાય કે આ ભાગમાં તણાવ છે શરીર. એકદમ શિથિલ છોડી દેવાનું શરીર મેરુદંડ કરે.
શ્વાસ લઈ પૂરો નાભીમાંથી ઉર્જાને પૂરેપૂરી ઉઠાવો. રિલેક્સ. શ્વાસને નોર્મલ કરીએ. શીતલી પ્રાણાયામ કરીએ. જીભને ફોલ્ડ કરી અને શ્વાસ અંદર ભરવાનો. મુખ બંધ કરી અને ભરેલા શ્વાસને નાક દ્વારા છોડવાનો. જીભને રાઉન્ડ આપવાનું ગોળ અને બહાર કાઢવાની થોડી. એ વચ્ચે જગ્યા હોય ત્યાંથી આપણો શ્વાસ છે. પૂરો શ્વાસ ભરવાનો. શ્વાસ ભરી અને પેટની અંદર શ્વાસને છોડી દેવાનો. રિલેક્સ થાય અને પછી શ્વાસ છોડવાનો. કંઠમાંથી શ્વાસોશ્વાસને નથી વાળવાનો. રિલેક્સ. આગળનો અભ્યાસ બાહ્ય પ્રાણાયામ. બંને હાથને ઘૂંટણ પર ટેકવી દઈએ. કમર મેરુદંડ સીધા રાખીએ. પૂરો શ્વાસ ભરી લઈએ. ઝટકા સાથે પૂરો શ્વાસ છોડી ત્રિબંધ લગાવી દેવાનો. મૂલ બંધ યાને નીચેના આંગોને ઉપર ખેંચી રાખવાના. ઉડિયાન બંધ પેટના ભાગને પીઠ તરફ ખેંચવાનો. જાલંધર બંધ ગરદન નીચે ઝુકાવી દેવાનું. બાહ્ય કુંભક પોતપોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે મેક્સિમમ બહાર શ્વાસને રોકી રાખો. વિશ્રામ. પોતપોતાની ક્રિયા પૂર્ણ કરી વિશ્રામ કરી આગળનો અભ્યાસ ઉજ્જય પ્રાણાયામ. ગળાને દક્ષિણ આપી શ્વાસ ભરી લેવાનો. ભરેલા શ્વાસને આંતર કુંભક અંદર રોકી રાખવાનો. જાલંધર બંધ લગાવી દેવાનો. રોકેલા શ્વાસને લંગ્સની અંદર પ્રેશર લાવવાનું. તમારા ફેફસા ફૂલવા જોઈએ. મેક્સિમમ રોકવાનો જેટલો રોકી શકે. જ્યારે શ્વાસ છોડવાની ઈચ્છા થાય મસ્તક ઉપર કરી જમણી નાસિકા બંધ કરી ડાબી નાસિકાથી શ્વાસ છોડો.
વિશ્રામ પોતપોતાની ક્રિયા પૂર્ણ કરી વિશ્રામ કરું છું. આગળનો અભ્યાસ પંચમુખી મુદ્રા લગાવી દઈએ. પાંચે આંગળીઓ સામસામે ટચ કરી બંને અંગૂઠાથી નાક બંધ કરી અને મુખથી શ્વાસ ભરવાનો અને મુખથી શ્વાસ છોડવાનો. શ્વાસની ક્રિયા મુખથી કરવાની છે. મુખથી શ્વાસ લેવાનો અને મુખથી શ્વાસ છોડવાનો. ધીમી ગતિથી શ્વાસ ભરવાનો, ધીમી ગતિથી શ્વાસ છોડવાનો. પોતાની ક્રિયા પૂર્ણ કરી વિશ્રામ કરી અન્ય કોઈને દર્શનાથી ગરમ થાય ખોલી રિલેક્સ થઈ જઈએ. કમરમાંથી સીધા હવે આખું મોઢેકું લઈ જાઓ. આગળ થોડા ઝૂકો. ઘૂંટણને જમણી તરફ પોતપોતાને ખેંચો 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 ખેંચો. રિલેક્સ. સામેની તરફ ખેંચો ખેંચો ખેંચો. રિલેક્સ. પોતાના તરફ ખેંચો. પોતાના તરફ ઘૂંટણને જમીન તરફ ધક્કો લગાવો. કમરમાંથી આગળ ઝૂકો. 1 ખેંચો. કાઉન્ટિંગ કરો. ખેંચતા જઈએ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. સામેની તરફ ખેંચો પૂરેપૂરા. આમ જમીનને ટચ થઈ જવી પૂરી કોશિશ કરો. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ખેંચો. 10. રોટેશન આપી છે. મુઠ્ઠી વાળો. પૂરેપૂરી મુઠ્ઠી વાળો. ઘૂંટણને જમીન તરફ ધક્કો રાખવાનો. કમરમાંથી થોડા હાથ. બીજી વાર. ચાલો કાઉન્ટિંગ સાથે પૂરું પ્રેશર આંગળીઓથી આપતું જવાનું. ઘૂંટણને નીચે ધક્કો આપતો જવાનું. કમરમાંથી આગળ. 1 2 3 4 5 6
પ્રેશર કોઈના ચહેરા પર દેખાતું નથી. 6 7 8 9 10. ચાલો હવે આપણે બે આસન પરમેનન્ટ કર્યા છે. જાનું સિંહાસન અને ઉષ્ટાસન. બરાબર. પણ આગળ ઝૂકવાના જે આસન છે અને કમરનો પ્રોબ્લેમ હોય એને નથી કરવાનું. જે સ્પેશિયલ કમર દુખે છે ને અહીં આવે છે એને આ જાનુ સિંહાસન એ આસન નથી કરવાનું. એને કયા આસન કરવાના? અમે જ્યારે આ કરતા હોય ત્યારે એને રણવીરાસન. રણવીરાસન આપણે રોજે કરીએ છીએ એ કરી લેવાનું, બેસવાનું નથી. બરાબર. આગળ ઝૂકવાના આસનો છે કમરવાળા માટે થોડુંક તકલીફ વાળું છે. જાનુ સિંહાસન કરીએ. હાલો કરો. હવે આ ચાલુ રાખો. રણવીરાસન હું એને શીખવી દઉં. તમે આ ગીતાબેન ચાલુ રાખો. હવે કમર વાળા છે ને એને આ આસન કરો. શ્વાસ છોડતા નથી, ધીમે ધીમે નીચે. કોણી મૂકો ધીમે ધીમે જમીન સાથે. કોણી જમીન સાથે મૂકો અને મસ્તક ઉપર રાખો. રાખો ઉપર અને ખેંચો પંજાને પોતાની તરફ. જે આપણી પાછળ કરોડરજ્જુ સિદ્ધિ થાય. ધીમે ધીમે મસ્તક અડાડી દો ઘૂંટણ સાથે. અને આ પોઝિશનમાં કપાલભાતી કરો. ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરતા ઉપર. હવે આની પહેલા પ્રેક્ટિસ કરી લો. બંને હાથના ઉપર લોક લગાવી. હવે શ્વાસ છોડતા પંજાની બહાર પગ હાથ જતો રહેવો જોઈએ ને શ્વાસ ભરતા ઉપર. આ રીતે થોડી વાર પ્રેક્ટિસ કરો. પ્રેક્ટિસ. શ્વાસ છોડતા નીચે, શ્વાસ ભરતા ઉપર. ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ કરજો. બહુ ઝટકા નહીં લગાવતા, નહીંતર કમરનો દુખાવો થશે. તમે તમારી રીતે ફેરવતા રહેજો. પગ બદલવાનો, પછી એમાં આપણે 3 સ્ટેપ કરીએ છીએ ને એ કરવાના. આગળ સુવાનું. પગ બદલી લઈએ. બંને હાથને લોક લગાવી દો. શ્વાસ છોડતા નીચે, શ્વાસ ભરતા ઉપર. શ્વાસ છોડતા નીચે, ઉપર, નીચે, ઉપર. હવે નીચે જઈ રોકાવ. પકડી લો અંગૂઠો. કોણી જમીન સાથે. કોણી જમીન સાથે મૂકીને પગના પંજાને પોતાની તરફ ખેંચવાનો છે. એટલે પાછળથી કરોડરજ્જુ સિદ્ધિ કરવાની. મસ્તક ઉપર. મોરલાની ડોકો એ રીતે રાખો મસ્તક. અને ખેંચો કરોડરજ્જુ. પંજાને પોતાની તરફ ખેંચો એટલે ઓટોમેટિક કરોડરજ્જુ ખેંચાશે. હવે ધીમે ધીમે મસ્તક ઘૂંટણને ટચ કરી. શ્વાસ ભરતા ઉપર. કરાઈ નાખો સૌથી. ના ના કરાઈ નાખો. હવે જો પગનું ટ્રેસિંગ પહેલા કરશો તો જ આ થાય તમારે. એટલે છે ને આ ઘૂંટણ ઉપર બેસી જાઓ. પગ પહેલા અહીંથી નસ છૂટી પડશે તો તમારે ઓટોમેટિક થશે. પછી મોત આવે. ના બોલવાનું બોલે. ગમે પગ લઈ લો તમારે. બંને પંજા પગના, હાથના પંજા પગના પંજા પાસે મૂકી દો. હવે ધીમે ધીમે કોણી જેટલી જમીન તરફ જાય કે જવા દે. પાછળનો પગ એલાકા,
પાછળનો પગ એલ આકાર રહેવો જોઈએ. સાવજો કોણી જેટલી જમીન સાથે જાય એટલી. આ જેટલી જાય એટલી કરવાની, કોઈ જબરદસ્તી નથી કરવાની શરીર સાથે. શ્વાસ છોડતા નીચે, શ્વાસ ભરતા ઉપર. આ રીતે પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખો. શ્વાસ છોડતા નીચે. આજે આપણી પાછળ કરોડરજ્જુ સીધી થાય અને પગમાં જે સ્નાયુઓ બંધાઈ ગયેલા એ છૂટા પડે, પછી જ તમે આસનમાં પરફેક્ટ જઈ શકો. હવે શ્વાસ છોડતા કોણી જમીન સાથે અને મસ્તક ઘૂંટણ સાથે ટચ. શ્વાસ છોડતા અને રોકાવ થોડી વાર. આ પોઝિશનમાં કપાલભાતી પણ કરી શકાય. કપાલભાતી સ્ટાર્ટ કરો. કાટખૂણો બનાવો. કાટખૂણો જ કરવાનો. આપણે પાછળ આઘો વયા જઈશું. પાછળ જાવ તો હવે થોડું ભગવાન પાસે બાજીને શરીર લીધું છે મારું. સંજયભાઈ પૂરા ઝઘડો કર્યો છે શરીરનો. પગ બદલી નાખો. હકીકત એક પણ આસન ન થતા, કોઈ પણ આસન મારાથી થતા નહીં. એટલે હવે તમારે રોજ ભગવાન સાથે ઝઘડવાનું. પગ બદલી લો. મજા આવી જાય કોની જમીન સાથે. સોનલબેન થાકી જાવ તો બંધ કરી દેજો. ના ના એમાં તમને થાકે નહીં લાગે ને સારું. શ્વાસ છોડતા નીચે. શ્વાસ ભરતા ઉપર. શ્વાસ છોડતા નીચે. મહિનામાં જ કરે. ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર. રિલેક્સ. હવે બંને પગ આગળ લંબાઈ લો. હવે થોડું વધારે ઝુકાશે. તમે જુઓ, ટ્રાય કરો. બંને હાથ ઉપર. પેલા છે ને મસ્તક કોઈ ઘૂંટણને અડાડતા નહીં. ધીમે ધીમે અંગૂઠા પકડી લો. પંજાને પોતાની તરફ ખેંચો. જેટલા ખેંચાય એટલા ખેંચો ને મસ્તક ઉપર ખેંચો. જેટલા ખેંચાય એટલા ખેંચો. એટલે ઘૂંટણ તમારા જમીન સાથે ટચ રહેશે. ખેંચો. ખેંચાય એટલે ખેંચો. હવે ધીમે ધીમે મસ્તક ઉપર રાખી બંને કોણી જમીન સાથે અડાડી દો. મસ્તક ઉપર ખેંચો. શરીરને કમરમાંથી ખેંચવાનું છે. હવે ધીમે ધીમે મસ્તક અડાડી દો ઘૂંટણ સાથે. ઘૂંટણને ધક્કો આપો જમીન તરફ. આપો ધક્કો અને કપાલભાતી સ્ટાર્ટ કરો. શ્વાસ ભરતા ઉપર. શ્વાસ છોડતા નીચે. જો પછીનો આવી જાય. ખેંચો પંજાને અને મસ્તક અડાડી દો ઘૂંટણને. ન અડે તો કપાલભાતી સ્ટાર્ટ કરી રાખો. શ્વાસ ભરતા ઉપર. છેલ્લી વાર શ્વાસ છોડતા નીચે. શ્વાસ ભરતા ઉપર. સાઈડમાંથી હાથ લાવી રિલેક્સ. ઘરે પણ પ્રેક્ટિસ કરજો.
15 દિવસમાં આ બધા જેટલા બેસે છે એટલાના મસ્ત ઘૂંટણ અડી જવા જોઈએ. ઘરે રોજે પ્રેક્ટિસ કરવાની. જ્યાં પગનું તમને કરાવ્યું ને કરજો. હા, માર ઘરે આવતા રહેજો જે ફ્રી હોય ને. વહેલા ઉઠીને આવજે. હાલો ધીમે ધીમે વજ્રાસન લાગે. ઘૂંટણ પર બેસી બેસો ઘૂંટણ. જમણો હાથ ઉપર. ધીમે ધીમે જમણા પગના પંજાને પકડી લો. ડાબો હાથ ઉપર. ધીમે ધીમે ડાબા પગના પંજાને પકડી લો. મસ્તક પાછળ. કમરથી પેટનો ભાગ બહાર કાઢો. કમર દુખતી હોય એ કમરને ટેકો દઈને પાછળ ઝૂકજો. અને પૂરું ન થતું હોય એ પણ એ રીતે ઝૂકજો. કમરનો દુખાવો જશે આસનથી. રોકાવ થોડી વાર, તરત આગળ નથી આવવાનું. કપાલભાતી સ્ટાર્ટ કરો આમાં. શ્વાસ છોડતા આગળ. બીજી વાર ધીમે ધીમે હાથ લઈ જાઓ. શ્વાસ ભરતા ધીમે ધીમે એક પછી એક હાથ લઈ જવાનો, બંને એક સાથે નહીં. આ રીતે પ્રેક્ટિસ શરૂ રાખો. જ્યાં સુધી રોકાવાય ત્યાં સુધી રોકાવાનું. ના રોકાવાય પછી આગળ આવી જવાનું. પછી એકવાર ઊંડો શ્વાસ લઈ છોડી બીજી વાર આસન સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. આગળ. હવે છેલ્લી વાર શ્વાસ ભરતા પાછળ. છેલ્લી વાર કરો. હું જોઉં બધાને કોને પરફેક્ટ થાય છે, કોને નથી થતું એને શીખવાડ. તમારે રોંગ છે. પેલા તમારે ઘૂંટણ ઉપર બેસી જાઓ. શ્વાસ છોડતા આગળ. રિલેક્સ. બંને પગ વચ્ચે જગ્યા કરી. ધીમે ધીમે કોણીનો ટેકો લઈ લો. પાછળ કોણીનો ટેકો લઈ લો અને સૂઈ જાઓ. સૂઈ જાઓ. બંને પગ વચ્ચે જગ્યા કરી દો. કેડી પણ અલગ કરી દો. હા, પીઠનો ભાગ છે જમીને અટકી જવો જોઈએ. અને આ પોઝિશનમાં કપાલભાતી પણ કરી શકાય. જાજુ નહીં, આપણે 5 મિનિટ માટે સુવા. ધીમે ધીમે કપાલભાતી કરતા કરતા ધ્યાનનું કમરથી શરીર ઊંચું છે અને નીચે કરવા. પૂરું બોડી જમીનને અટકી જવું જોઈએ.
ધીમે ધીમે ઉપર થાય છે. કોણીનો ટેકો લેતા લેતા મજા આવી જાય સુપ્ત વજ્રાસન. આપણે સરજીભાઈ શવાસન કરો ને ત્યાં ક્યારેક સુપ્ત વજ્રાસન માં કરાય. સુપ્ત વજ્રાસન માં બહુ મજા આવશે. ભ્રામરી પ્રાણાયામ બાકી છે. પદ્માસન પદ્માસન ભ્રામરી પ્રાણાયામ માટે પોઝિશન લઈ લે. પેલી આંગળી તિલક ચક્ર પર, બાકીની બે નાકના મૂળમાં, અંગૂઠા ટીકાના દ્વાર બંધ, શ્વાસ અંદર. શરૂ કરી દઈએ. વિશ્રામ. ઉદ્ગીત ઓમકાર અ ઉ અને મના સ્વર સાથે શ્વાસ અંદર. વિશ્રામ. 2 મિનિટ માટે ધ્યાનની સ્થિતિ. નજર તિલક ચક્ર પર કેન્દ્રિત કરીએ. મનને શાંત કરીએ. શ્વાસ નોર્મલ કરીએ. પ્રકૃતિ સાથે મનને જોડીએ. આસપાસ પક્ષીઓનો કલરવ, જે કંઈ પ્રકૃતિમાં હલચલ થાય તેની સાથે મનને જોડીએ. એકદમ રિલેક્સ મોડમાં રાખવું જોઈએ. શાંતિ પાઠ માટે શ્વાસ લઈએ. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિના સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલો સચ્ચિદાનંદ ભગવાનની જય. ભારત માત કી જય. વંદે માતરમ. ધરતી માત કી જય. अपने अपने मात पिता की जय. तापी
ખૂબ સરસ. બધાને મજા આવે છે ને? ગીતાબેને સરસ વાત કરી. ભગવાન પાસે બાંધીને બોડી લીધું. પણ એટલે એ જ વાત હું કરવા જઈ રહ્યો છું કે તમે કેવી બોડીને આદત પાડો છો એના પર છે. આમાંથી મારી ઉંમર ના છે ને એને બધાને ખબર છે કે આપણે નાના હતા ને તડકો હોય ટાઈટ હોય કાંઈ નડતું નહોતું, બધું સહન કરી લેતું. પછી આપણે બોડીને હેબિટ પાડી હીરામાં આવ્યા ને સાંઈ રહેવાનું. અત્યારે જરાક તડકો હોય તો આપણે સહન નથી કરતા. શું કામ? બોડીની હેબિટ. અશક્ય કાંઈ નથી. હમણાં થોડાક દી પહેલાં એક વિડીયો આવ્યો હતો, 70 વર્ષના હતા, એને રિપ્લેસમેન્ટ જોઈન્ટ કરવાના હતા અને ત્યાર પછી એને મનમાં નક્કી કર્યું મારે રિપ્લેસમેન્ટ નથી કરવા અને શરીરની આદતો બદલી, યોગ પ્રાણાયામને બધું કર્યા પછી 70 વર્ષની ઉંમરે રેસમાં એને નંબર લીધો, ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ. એટલે તમારું મનોબળ હોવું જોઈએ. અશક્ય કાંઈ નથી. હોય નહીં કરવાનું, નથી વળતું. બધું તમે અગર ધારો ને તો બધું સંભવ છે. મનથી મરી ગયા એ માનવ મરી ગયા, એનાથી કાંઈ નહોતું. એટલે મનથી મજબૂત રહીને કરવાનું. આપણે હેબિટ જ સુધારવાની. યોગ પ્રાણાયામ એટલે બસ આપણી આદત સુધાર નાખીએ એટલે જીવન સારું થાય. રોગી શું કામ થયા છે? આદત બગાડી એટલે રોગી થયા છે. સીધી વાત છે. સોય નથી રહેવાનું. ધનસુખભાઈ આવવાનું ફરજિયાત, રોજે રોજ. આદત સુધારો એટલે તમારું લાઈફ સ્ટાઇલ જ સુધરી જાય. એમ વાંધો ને, કામ ધંધો હોય કે કામ ધંધામાં ધ્યાન દેવું પડે. નહીં આવવાનું. આખી જિંદગીમાં આપણી જરૂરિયાત જ છે. બંધ કરી. स्टॉप कर दो. अरे यार बोलो भाई वेट दो कहीं ना हो जाए.